जय जगन्नाथ बंधुगण आजिर विषय असीम मातृशक्ति भाग 1 को आपण को स्वागत। माँ सीए जार पद स्वर्ग ठारू बड़ से शक्तिमयी से आनंदमयी जार चरण रे जीवन वर्तमान अतीत भविष्यत बंधा पड़ी थाए जार दयारे जीवनर जन्म जीवनर प्रवाह तथा जीवनर मुक्तिर मार्ग खोली थाए से ही माँ से ही भगिनी से ही जाया होई जीवन को आसी थाए सरस सुंदर करी गढ़ी तोलिबाकू। तेबे आम भारतीय समाज और संस्कृति रे मातृशक्ति विभिन्न रूप से आसी थांती यथा माँ लक्ष्मी माँ पार्वती माँ सरस्वती माँ काली माँ दुर्गा इत्यादि रूप से एमाने ए देवी माने किए एमाने काहींकी आविर्भाव हुअंती एमिति मातृशक्ति भिन्न भिन्न रूप से काहींकी आसंती आम सामना को ए सबु विषय रे किंचित व्याख्या करिबा ए भिडियोर उद्देश्य। आशा आपण यहाँ शुणिबे एवं निजर प्रियजन को शेयर करिवे। एई देवी मानू जानापी आमे किछि किछि गल्पर सहारा नवा फल ताहा श्रुति मधुर तथा हृदयस्पर्शी हो पार। आम परिवार रे बढ़ुथिबा कमलमती पिला मानू यह शुणाई हेबो जहा सेमानंकर संस्कार गढ़ी तोलिबारे सहायक होई पारिबो। थरे माँ लक्ष्मी पृथ्वी बा मर्तलोक विचरण करुथिले देखुथिले किए किए भक्त तांकर पूजार्चना करुछंती केउ मनुष्य तांको प्राप्त करिया पई अर्थात धन ऐश्वर्य प्राप्ति पई तांकर आराधना करुछंती दरिद्र अछंती धन प्राप्तिर कामना रखिछंती। माँ लक्ष्मी मर्तमंडल रे बुलु बुलु 3-4 जन मनुष्य को देखिले जो माने धन प्राप्ति पई तांकर आराधना करुछंती तांको लागिला एमाने होउछंती मोर सबुठारु बड़ भक्त। तांको पूजार्चना रे खुशी होई माँ लक्ष्मी तांको बरसी गले अर्थात ढेर सारा धनरत्न संपत्ति भरीदेले तांको जीवन रे सेमाने धनवान बनीगले सेमानंकु उपदेश देई गले कि वर्षे परे मु पुणी तुम पाखक आसबि एवं देखिबि कि तुमे ए धन संपत्ति पाइबा पई योग्य कि नुह। माँ लक्ष्मीकर ए कृपा तथा ए उपदेश ए मनुष्य माने किछिटा बुझिले किछिटा बुझी पारिलेनी। तेबे माँ को कृपारु पाइथिबा धन संपत्ति रे सेमाने अत्यंत खुशी थिले। समय गड़ी चलिला किए धन बांटी चलिला किए धन अनैतिक भावे व्यवहार करने को लगिला किए परिश्रम करी संपत्ति को बढ़ाइबार प्रयास मध्य करुथिला। 1 वर्ष कटिगला ए भक्त मानू किछि न जणाई माता लक्ष्मी एई भक्त मानक पाखक पुणी आसिले सेमानक स्थिति देखिले एवं किछि न कही केवल हसी देई चलीगले। देखागला से 4 जन भक्तों मध्यरु 3 जनकर धन संपत्ति गायब होईगला सेमाने पूर्व भली दरिद्र बनीगले मात्र जड़े ही भक्त थिले जहाँ पाखरे धन संपत्ति बरং बढ़िबाकू लागिला। एमिति काहींकी हला किछि बुझा पड़ू नथिला। नारद मुनि तार कारण बताइबाकू जाई मर्तमंडलवासी को बुझाइले। ए 4 जन मनुष्य मध्यरु जड़े तार शरीर मन और बासगृह को बेस सफा सुतरा रखुथिला अन्य जड़े भारी अपरिष्कार शरीर मन और तार घर सबुबेले असना रखुथिला हाथ में नख बढ़ी रखिथिला गाधौ नथिला। लक्ष्मी सेठारे वास करने को पसंद करती जोठारे सफा सुतरा थाए शरीर मन और बासगृह जोठारे परिष्कार सेठारे लक्ष्मी अजाड़ी होई पड़ती ताहा तांकु भारी प्रिय। तेबे आउ 2 जनकर कथा कौन है सेमानंकर जीवनरु लक्ष्मी काहींकी गायब हो गले ए प्रश्न उत्तर रे नारद मुनि कहिले तृतीय जनक शरीर सफा रखुथिला सत हेले तार घर अगणा अत्यंत अपरिष्कार जार परिवेश अपरिष्कार तार मन मध्य तद्रूप भाव में अपरिष्कार हो जाए जहाँ महालक्ष्मी को पसंद न थाए तेणु तृतीय जनक उपरे मध्य माँ लक्ष्मी खपा हो चलीगले। एवं चतुर्थ भक्तर कथा से शरीर परिष्कार रखुले घर मध्य परिष्कार मन मध्य सफा रखुले तापर भी माँ लक्ष्मी कहीं चलीगले। उत्तर रे नारद मुनि कहले सबू तांकर ठीक थिला मात्र से तांको परिवेश रे थिबा महिला माननकु असम्मान करथुले हीन दृष्टि रे देखुथिले पर नारी प्रति तांकर मनोभाव अत्यंत खराब थिला तेणु तांको पाखरु लक्ष्मी विदाई नहीं गले। मनुष्य जदि एपरी करुथाए अर्थात आपण जदि आपणकर शरीर प्रति ध्यान देउनाहांती आपण मद गुटखा खाउछंती निशाद्रव्य सेवन करुछंती शरीर को सफा सुतरा रखुनाहांती निज घर को ऑर्गेनाइज करी रखुनाहांती घरर द्रव्य एपट सेपट होई पड़ी रहउछि तेबे माँ लक्ष्मी आपणक उपरे खपा होई चली जिबा स्वाभाविक दारिद्रता माड़ी बसिबा स्वाभाविक। चतुर्थ भक्त जनक ए सबु रे सचेतन थिले तांको शरीर मन घर द्वार अगणा सबुकिछि सफा रखुथिले
ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବନି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଥିଲେ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ରଖୁଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ଘରର ତଥା ବାହାରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଏ 4 ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଚାବିକାଠି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆମେ ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ମାଲିକ। ଶରୀର, ମନ, ଘର ଏବଂ ପରନାରୀ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ ଆମକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାର ଯୋଗ୍ୟ ବନାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା। ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ମାର ସରସ୍ୱତୀ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏପରି ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଧନରତ୍ନରେ ଭରି ଦେଇ ପାରିବେ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିବ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଛି କି ସେ ଧନର ଦେବୀ ହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି। ଯିଏ ମନର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଧନର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତା ପାଖରୁ ଧନକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ନେଇ ପାରିବି। ତେବେ ତମେ ଏ ବରଦାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବରଦାନ ଚାହୁଁଛ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏ ବରଦାନ ଦେଉଛି କି ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ବନିଯାଅ। ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ତୁମେ ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେ ପ୍ରାଣୀ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଥରେ ପଢ଼ା ଲେଖା ଜାଣିଗଲା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଥରେ ଯଦି ପ୍ରାଣୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ପାଇଗଲା, ତାହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ହରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ହେ ମଣିଷ, ପାଠ ପଢ଼ି ନିଅ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିନିଅ। ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତୁମେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଏ ଜନ୍ମ କ'ଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସଂସ୍କାର ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ତା'ର ସୁଖ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଳାତିପାତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କର ଉପାସକ ବନିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିବେ। ଯଦି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ମଣିଷ କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ତେବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସିନା ବନିଯିବେ, ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳା କୁହାଯାଏ। ସେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ରହିବେ ଏବଂ ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରାଣୀ ପୁଣି ଦରିଦ୍ର ଦିନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କାଳାତିପାତ କରିବ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଥରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କୃପା ବର୍ଷା କରିଗଲେ ଏ ଜନ୍ମ ତଥା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବନାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖୁବ୍ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅସଲ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଥାଏ, ଖାଲି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପୁରା ମନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କଲେଜର ଛାତ୍ର, ତେବେ ପୁରା ଦମରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି, ତେବେ ଉଭୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାବଣର ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ପକାଇଲା। ବରଦାନରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ମାଗିବ ତାହା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମାଗିଲା ବରଦାନ କି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜା ବନିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେ ଚାହେଁ। ଏପରି ବରଦାନର ଯୋଗ୍ୟତା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ନଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ତେବେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ସାମ୍ନାକୁ ପ୍ରକଟ ହେଲାବେଳେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଜିହ୍ୱାରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ବରଦାନ ସୂତ୍ରରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମାଗିଲେ, ମୋର ନିଦ୍ରାସନ ଦରକାର। ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ମାଗିବା ବଦଳରେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ମୋର ନିଦ୍ରାସନ ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ 6 ମାସ ନିଦ୍ରାରେ ଓ 6 ମାସ ଚେଇଁ ରହୁଥିଲା। ବରଦାନଟି ଅଭିଶାପରେ ବନିଗଲା, କାରଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଠାରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ନଥିଲା। ବିନା କୃପାରେ ଅର୍ଥର ଅନର୍ଥ ଘଟିଲା। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନର୍ଥ ଘଟିଥାଏ, ଯେବେ ଆମେ କିଛି ବୁଝି ନ ବିଚାରି ମୁଖରେ କ'ଣ ସବୁ କହି ପକାଉ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଥାଏ। ଆମର
ମୁଖର କଥା ଥରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ଲେଉଟାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଧନୁରୁ ସ୍ୱର ଥରେ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ଆଉ ଲେଉଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କଥା ବୁଝି ବିଚାରି କହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ଲୋଡ଼ା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କଥା ଆମ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ କି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ରହିଛି। ଯୁଗ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଓ ଦିଦିମାନେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ କରେ କଦଳୀ, ଖରେ ଖଚର, ଗରେ ଗଧ ଏବଂ ଘରେ ଘର। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଦିଦି ସାର୍ ମାନେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ କରେ ମା କାଳୀ, ଖରେ ଖଡ଼ଗ, ଗରେ ଗୁସା ବା ରାଗ ଏବଂ ଘରେ ଘର ନୁହେଁ ଘୋର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଜଣେ ମାତୃଶକ୍ତି ମା କାଳୀ ଯେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପାପୀମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେବେ ସଂସାରରୁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନୀତି, ପାପର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇଥାଏ। ମା କାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେବେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର, ସମସ୍ତ ପାପ, ସମସ୍ତ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। କି ବିଷ୍ଣୁ, କି ବ୍ରହ୍ମା, କି ମହେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିଆରା। ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରକ୍ତବୀର୍ଜ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ତା'ର ଏପରି କ୍ଷମତା ଥିଲା କି ତା ଶରୀରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରକ୍ତବୀର୍ଜର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟୁଥିଲା। ରକ୍ତବୀର୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ରକ୍ତବୀର୍ଜର ପରାକ୍ରମରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ସେନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କାଳୀମାତା ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରକ୍ତବୀର୍ଜର ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଅସମ୍ଭବର କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପରାସ୍ତ କରାଯିବ ତା'ର ଉପାୟ ବିଚାର କଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମାତା କାଳୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହାତ ବାହାର କଲେ। ସବୁ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ କି ରକ୍ତବୀର୍ଜର ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ପକାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁ ରକ୍ତକୁ ସେହି ପାତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଦରସ୍ଥ କରିଦେବେ। ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁରାଣରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ମାତା କାଳୀ ଓ ରକ୍ତବୀର୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଶେଷରେ କାଳୀମାତା ଜିତିଲେ। ବେକରେ ବହୁତ ସାରା ଅସୁର ମୁଣ୍ଡମାଳା, ଏକ ହସ୍ତରେ ରକ୍ତବୀର୍ଜର କଟା ମସ୍ତକ, ଅନ୍ୟ ଏକ ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମାତାଙ୍କର ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତ ଧାରଣ କରି ମାତା ତାଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଓ ଲମ୍ବା ଜିଭ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ରକ୍ତବୀର୍ଜର ସେନାକୁ ମାତା କାଳୀ ନିପାତ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ କିଏ ଭୁଲିଗଲେ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ରକ୍ତବୀର୍ଜ ଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା। ମାତା କାଳୀ ଭୁଲିଗଲେ କି ସେ କିଏ। ରକ୍ତବୀର୍ଜ ଓ ତା'ର ସେନା ନିପାତ ହେବା ପରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ଏକ ସମସ୍ୟା ବନିଗଲା। କାହାର ସମର୍ଥ ଅଛି ମାତା କାଳୀଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିବ? ଦେବତାଗଣ ବିଚାର କଲେ କେବଳ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ହିଁ ଏ କାମଟି କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ଏ କର୍ମଟିରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ। ଶିବ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ମାତା କାଳୀଙ୍କର ପଥରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଲେଉଟାଇ ଦେଲେ। ନିଜର ପରିଚୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ମାତା କାଳୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଛାତିରେ ବାଜିଲା ସେବେ ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଅନୁଶୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମାତା କାଳୀ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ନିଜ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କହି ତାଙ୍କର ମୁଖ ଭିତରୁ ଲମ୍ବା ଜିଭଟି ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ବାହାର କରି ମାତା କାଳୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ। କାଳୀମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ତ କରିବାର। କାଳୀମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାଦୁ, ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, କଳାବିଦ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଉ। ମାତ୍ର କାଳୀମା ଏସବୁଥିରେ ଜଡ଼ିତ ନଥାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଡର, ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା, ଏପରି ସବୁ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଚେତନା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କାଳୀମାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବା। ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା
ହେଉଛନ୍ତି ମାତା କାଳୀ। ଆଉ ଜଣେ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀ। ଏ ପାର୍ବତୀ ଶବ୍ଦରେ ପର୍ବତ ଆସୁଅଛି। ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିବ ପର୍ବତରେ ରୁହନ୍ତି, କୈଳାସ ପର୍ବତରେ। କୈଳାସବାସୀ ଶିବଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କାହାଣୀ ଏହିପରି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ନାମ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କୈଳାସବାସୀ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ବିବେଚନା କରୁନଥିଲେ। କେବଳ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ମୋର ଭଗବାନ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ରାଜା ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜା ଦକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ, ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର, ଅଥଚ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁନଥିଲେ। ମହାରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କର ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ନାମ ତାଙ୍କର ସତୀ। ସମୟକ୍ରମରେ ସତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ପିତା ଦକ୍ଷଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା। ମାତା ସତୀ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ। ମାତା ସତୀ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ। ରାଜା ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଶିବଙ୍କର ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରିବା, ଶ୍ମଶାନ ପାଉଁଶ ଦେହରେ ବଳି ହେବା, ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା ଧାରଣ କରିବା, ଗଳାରେ ସର୍ପମଣ୍ଡନ କରିବା, ଏସବୁ ସଂସାରିକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କହି ଜଣେ କନ୍ୟାର ପିତା ହିସାବରେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଥରେ ରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟିଏ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅସୁର, ଅପ୍ସରା, ଦକ୍ଷଙ୍କର ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ତଥା ସମସ୍ତ ଜାମାତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ କୈଳାସବାସୀ ଶିବ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ମହାଯଜ୍ଞକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ପତି ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ସତୀ ଓ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ କାଳଜୟୀ। ଶିବ ଭାବିଲେ, ଯଦି ରାଜା ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ସତୀ ତାଙ୍କର ଝିଅ, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, ସେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ହେଲେ ସତୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଶିବ ରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କର ମହାଯଜ୍ଞକୁ ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ହୋଇ ଗଲେ ନାହିଁ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ। ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ଅଚିରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ମହାଯଜ୍ଞକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ପୁତ୍ରୀ ସତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ଦକ୍ଷ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କୁ ଘୋର ଅପମାନ କରିଦେଲେ, ଯାହା ମାତା ସତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ମାତା ସତୀ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇଦେଲେ, ଆତ୍ମଦାହ କରିଦେଲେ। ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେବେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ମାତା ସତୀଙ୍କର ଆତ୍ମଦାହ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବ ମାତା ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ କୋଳରେ ଧରି ସାରା ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ରୋଧ ଓ ବିରହରେ ଶିବ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ। ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରର ଅଂଶ ସବୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପତିତ ହେଲା। ସେହି ସ୍ଥାନ ସବୁ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସତୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ପର୍ବତମାନଙ୍କର ରାଜା ହିମବାନ ବା ହିମାବତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା। ରାଣୀ ମୀନା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାତା। ପର୍ବତମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନାମ ସେହି ପର୍ବତ ଶବ୍ଦରୁ ପାର୍ବତୀ ହୋଇଅଛି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତର କନ୍ୟା। ପାର୍ବତୀ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା କି ସେ ହିଁ ମାତା ସତୀ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ଶିବ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସନ୍ତେ କୈଳାସବାସୀ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ଆତ୍ମା ସେହି ସତୀଙ୍କର ଥିଲା, କେବଳ ଶରୀର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଥିଲା। ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଶିବ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ଶିବ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ତୁମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଅଟଳ। ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବନିଗଲା। ମୁନିଋଷିଗଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମାର୍ଗ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ପାର୍ବତୀ। ମୁନିଋଷିମାନେ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ସେ ଭଗବାନ। ଭ ଅର୍ଥ ଭୂମି, ଗ ଅର୍ଥ ଗଗନ,
ବର ଅର୍ଥ ବାୟୁ ଏବଂ ଆର ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି, ନର ଅର୍ଥ ନୀର ବା ଜଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ନିଜ ବଶରେ ରଖିପାରିବେ ବା ରଖିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିବେ ସେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 3 ଜଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ବା ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କର ବଶରେ ଥାନ୍ତି। ହେ ପାର୍ବତୀ, ତୁମେ ଶିବଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଯେବେ ତୁମେ ଏ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ସାଧନା ଦରକାର। ଏହା ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ ଏହାକୁ ଜୀବନର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଏବଂ କଠୋର ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ। ଶିବ ବନିଗଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶିବ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାର ଥିଲା ସବୁକିଛି ପାର୍ବତୀ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଭକ୍ତି, ସାଧନା, ସଂକଳ୍ପ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପରି ଅଟଳ ହୋଇଉଠେ ସେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଉଠେ। ରାବଣ ମଧ୍ୟ ତା'ର କଠୋର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥିଲା। ଭକ୍ତି ଓ ସାଧନାରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନଥାଏ। ଭକ୍ତି ଓ ସାଧନାର ଚରମ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏବେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କଥାକୁ ଆସିବା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଏ ଧରାବକ୍ଷକୁ ଆସିଲା ଯାହାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ସେ ରାକ୍ଷସ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା କି ଏ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଭେଦ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଥିଲା ମହିଷାସୁର। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି କାହାର ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଭାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଜଣକ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶିବ ତ୍ରିଶୂଳ ସହିତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସହିତ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ବଜ୍ର, ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା। ସେହି ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ସାଜି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ମାତୃଶକ୍ତି ମାତା ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଏତେ ସାରା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣପୂର୍ବକ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରୁ ଭିତରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଶକ୍ତି କୁହନ୍ତି ବା କସ୍ମିକ୍ ପାୱାର କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଧାରଣପୂର୍ବକ ମହିଷାସୁରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ମର୍ମରେ ମାତା ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 9ଟି ରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ପ୍ରଥମେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟ, ଚତୁର୍ଥ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧମାତା, ଷଷ୍ଠ କାତ୍ୟାୟିନୀ, ସପ୍ତମ କାଳରାତ୍ରି, ଅଷ୍ଟମ ମହାଗୌରୀ ତଥା ନବମ ସିଦ୍ଧିଧାତ୍ରୀ। ଏ ସମସ୍ତ ରୂପ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏବଂ ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପଞ୍ଚଭୂତ ଓ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରି ରଖିବାର ସମର୍ଥ ଏ 9ଟି ରୂପରେ ନିହିତ ଅଛି। ମା ଦୁର୍ଗା ମମତା, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ପାପନାଶିନୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା, ଆଶିଷଦାୟିନୀ ଅଟନ୍ତି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାହାକୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିବା, କାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦମନ କରିବା, କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେଉଁ ସମୟରେ କରିବା, କାହା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, କେତେ କ୍ଷମତାର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ତୁଳନ ମହାରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଦୁର୍ଗା। ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ, ପ୍ରେମମୟୀ, ମମତାମୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଦୁର୍ଗା। ସେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ପାର୍ବଣର ଋତୁରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ପୂର୍ବକ ଆମେ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁ। ଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏ ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ସହରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଏହି ଭାରତ ମାଟିର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ସହର ଦୁର୍ଗାପୁରୀଠାରେ ଅଛି। ଏବେ ସାରା ଭାରତ କାହିଁକି ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନବରାତ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି।
ଏ ଦୁର୍ଗାପୁରୀ ସହର ଦୁଇ ନଦ ଯଥା ଅଜୟ ନଦ ଏବଂ ଦାମୋଦର ନଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମର ଧାରଣା ନଦୀ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ନଦୀ ପୁଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନଦ କୁହାଯାଏ, ଯେପରି ଅଜୟ ନଦ ଏବଂ ଦାମୋଦର ନଦ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଦ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝାରେ ଥିଲେ। ସବୁକିଛିକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ନଦ ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୃତି ନଦୀ ସହିତ ଅଜୟ ଏବଂ ଦାମୋଦର, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭଳି ନଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି କି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭଳି ସବୁକିଛିକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିଲେ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ସଂସାରର ଧର୍ମଗୁରୁ ବନିପାରିବ ଏବଂ ବନିପାରିବାରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଏ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ କରିନେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସି ଭରିଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତୃଶକ୍ତି।